नहीं सी इस किस्म के कोई किसी टीम च होने चाहिए। 10वीं तक मैं 3 साल स्पोर्ट्स विंग च रहा, पर मैं अपने आप को बहुत अच्छा साबित नहीं कर सकिया। फिर मैं छड्ड दिता। फिर मैं लग्या भी मैनूं उदों लगन लग पिया भी तू कोई होर काम कर सकदा, ते वो होर काम किहड़ा सी मेरे लिए सौखा सी, मैं पढ़ा। ये मेरी पर जिहड़ी परंपरा सी जिस परिवार चों सी उत्थे पढ़ाई का मतलब अकादमिक पढ़ाई सी। 7वीं की 8वीं 9वीं 10वीं इस तरह गिणते सी, 12वीं हो गई 13वीं इस तरह गिणते सी पढ़ाई नूं। इस तरह ऐसे गिणते कि हुण ग्रैजुएशन हो गई, पोस्ट ग्रैजुएशन हो गई, प्रोफैशनल डिग्री, इस तरह का कोई मतलब नहीं सी सारे पिंड च। ਉਹਦਾ मतलब सी भी हुण 12 पास करके 13 हो गए 14 इस तरह सोचना सी। सो वो भी मैं अड़ थोड़ के करता रहा, पर मेरे मन च एक गल आ गई कि ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਫੌਜ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਫੌਜ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖਾਓ ਪੀਓ ਸਿਹਤ ਬਣਾਓ ਤਕੜੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਕਰੋ ਉੱਧਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਤੋਰੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ मतलब बहुत देर बाद मेरे पिंड के 2 बंदे मैं उन्होंने नाम लेना चाहना तुहाडे सारे सामने। एक तो प्रोफैसर GS सरियाल ने पंजाबी एटमोलॉजी तो उन्होंने काम है। एटमोलॉजी जिन्होंने तुसीं भाषा विज्ञान का एक बड़ा सबजैक्ट है, शब्द की बनतर किस तरह होंगी किसी शब्द की, तो शब्दकोशां की दुनिया च इक्को एक बड़ा नाम आ जिहड़ा जिहड़ियां दुनिया दी वधिया डिक्शनरी शब्दकोश जिहड़े हैगे वो बंदे GS सरियाल नूं कंसीडर करते रहे। सो वो मेरे पिंड दे सी। दूसरे दलजीत मोखा एक वड्डा शायर सी उन्हां समयां दा, जिहड़ा बाद विच किसी समाजिक हालातां कारण प्रवास चल गया सी, अमरीका जाना पै गया सी, पर मेरे नाल लगातार टच रहे। सो उन्हां दोनों का मेरे नाल ये सलाह मशवरा सी भी ये पिंड तैनूं छड्डना चाहिए। पिंड जिहड़ा ये तेरी ऊर्जा खत्म कर रहा, ते निक्के निक्के काम जिहड़े तैनूं तेरी ऊर्जा खत्म कर देंगे। तो मैं सोचा मैं बड़ा काम करा जिहड़ा मैनूं लभ नहीं सी रहा। बड़े काम की कोशिश करता करता मैं कंपोजिटर के तौर पर काम करना सीखना शुरू किया, कंपोजिंग का, हैंड कंपोजिंग। हुण तुसीं छोटे बच्चे तुहानूं शायद समझाउणा औखा होवे मेरे लिए भी प्रिंटिंग जिहड़ी आ मुढ़ले तौर पर जिहड़ी पहला छपदी सी, अखर दे जिहड़े सीगे पत्थर के छापेखाने वाले अखर सीगे, कल्ले कल्ले बिंदियां टिप्पियां कल्ला कल्ला अखर हुंदा जोड़ना पैंदा सी, वो जोड़ के फार्मा बढ़ता फिर वह प्रिंट बनता पूरा। बहुत औखा प्रोसैस। हुण तां असीं कंप्यूटर पर बैठते हैं मिनटों मिनट ही टाइप करके उन्होंने फाइनल कर लेते, उदों नहीं सी। सो मैं पहला कंपोजिंग का काम सीखिया। कंपोजिंग तो बाद मेरी अगली प्रमोशन जी समझ लो मैं सीखिया भी मैं प्रूफ रीडिंग सही किस तरह हो। जलंधर दी सारियां अखबारां ते वड्डे प्रिंटिंग हाउस जिहड़े ईवन MBD दी बहुत सारा समा मैं MBD के प्रूफ देखता रहा। पैसे थोड़े सी पर मैनूं लगता सी कि मैं वो काम करना जिहड़ा मैनूं पढ़न वाले पासे अगे तोरे, जिन्होंने मैं पढ़न लिखना जुड़िया। सो उत्थे उन्होंने लोगों का वाह वास्ता भी रहा, अखबारां च काम करन दा, रेडियो काम करन दा सुख ये रहा भी जिहड़े बंदे प्रिंट मीडिया नाल इलैक्ट्रॉनिक मीडिया उदों पॉपूलर नहीं सी। सो जिहड़े जुड़े हुए सी उन्हां नाल संगत दा फिर मैनूं रस्ते लभदे गए भी जी MA करनी है जां जर्नलिज्म करना जी किस पासे जाना अगे की स्कोप हो सकदा। सो मैं इस तरह अपना जिहड़ा कैरियर शुरू किया ते नाल नाल पढ़दा रहा लिखदा रहा। पढ़दे लिखदे समझ लग गई मैनूं भी जिहड़ियां लेखकां दी ऑर्गेनाइजेशन है इन्हां दी कोई भूमिका हुंदी है। सो एक नाम है हो लेना तुहाडे कोल डॉक्टर रविंदर रवि। उन्हां दा अतवाद के समय उन्हां दा कतल हो गया सी। साडे आलोचना के खेतर खास तौर पर जिहड़ी नवीं आलोचना प्रणाली है उहदे च उन्हां दा वड्डा नाम है। तो प्रिंसीपल सुजान सिंह का नाम मैं बहुत आदर नाल लैना। उन्हां दा ना मेरे नाल स्नेह इस तरह समझ लो भी मैं 1981 च उन्होंने चिट्ठियां लिखनी शुरू कीतियां। तो एक एडा वड्डा बंदा एक पिंडू मुंडे दी सधारण चिट्ठियां के जवाब दिंदा सी, तो प्रिंसीपल सुजान सिंह सी। तो प्रिंसीपल सुजान सिंह इन्ने सरल चित सी कि वो कई बार 2-2 या 3-3 दिन लिए पिंड आ जाते सी मेरे को। तो असीं उन्होंने बहुत आदर मान इकट्ठे होकर उन्हें गल्लां सुनियां, उन्होंने रहने का प्रबंध बाद असीं टांडे करन लग पे। पर मुढ़ले समय असीं मेरे पिंड आण के सधारण घर च आण के बैठ के सधारण लोगों वांगू बैठ के रोटी खा लेंदे सी, उस तरह गल्लां करना। सो इहदा मैनूं एक फायदा की होया इहदा कि केंद्री पंजाबी लेखक सभा ने एफ्रो एशियन राइटर्स कॉन्फ्रेंस के किसी पार्टिसिपेशन लिए 3 डेलीगेट पंजाबी के भेजने से, डेलीगेट 3 पंजाबी के भेजने से। ये गल 1987 की, मेरी उम्र 25 साल सी लगभग। तो उदों मैनू
ਮੈਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਤੇ ਐਫਰੋ-ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ 26 ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੀਡਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਘੁੰਮਣ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਵੀ ਸੀਗੇ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਡੈਲੀਗੇਟ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਕੌਣ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ, ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੰਦ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਟੀਚਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ, ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਚੋਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘਰੇਲੂ ਤਾਲੁਕਾਤਾਂ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚੋਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬਲਵੀਰ ਮਾਧੋਪੁਰੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਸੀ, 2 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੜਾ ਔਕਵਰਡ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਭੀੜ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਦੌੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਸੜਕ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲਈ ਔਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲੰਧਰ ਸੀ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ 26 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ, 26 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੰਗ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਂ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਸਕਸੈਨਾ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵੰਡਾਣਾ, ਹਿੰਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ, ਉਹ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੀਸ਼ਮ ਸਾਨੀ। ਭੀਸ਼ਮ ਸਾਨੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਾਲ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਵਲ ਤਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਤਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੀਰੀਅਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਮਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਛ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਤੇ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਕੰਮ। 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਭੇਜੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੋਟਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੋਟਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੋਟਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਐਫਰੋ-ਏਸ਼ੀਅਨ ਰਾਈਟਰਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 3 ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 3 ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚੋਂ, ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਉਹ ਚਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ। 3 ਕਵੀ ਉਹ 'ਚ ਪਾਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲੋਟਸ ਵਿੱਚ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਸੋ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 30-32 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 32 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਟਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਚ ਛਪ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਐਡੀਟਰ ਉਦੋਂ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਬੜਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ 3 ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕਮਲ ਸੀ, ਇਹ ਪਟਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਸੀ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੇਵਲ ਧਾਰ। ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਬਸਤਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਲੋਕ ਬਾਬੂ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਭਲੇਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੈਕਚਰਰ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਰਮੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਤੇ 27 ਸੌਂਗ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਮੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਮੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਲੀਗ ਰਹੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ 3 ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਰਮੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੀ ਦੀਆਂ
उन्नियां किताबां सी जिन्नी उदों मेरी उम्र सी जो मैं दिल्ली गया। तो मैनूं बड़ा माण हुंदा, हर साल एक किताब बंदा लिख रहा है। इस तरह अरुण कमल जिहड़ा सीगा उहदा कविता 'च बहुत वड्डा नाम सी। लोक बाबू ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਵਲ ਬਸਤਰ ਆਇਆ ਤੇ ਬਸਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਗਿਆਨ ਰੰਜਨ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਈਟਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਲਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ, ਇਹ ਲਹੂ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਛਪੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਰੰਜਨ ਪਹਿਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜਬਲਪੁਰ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਬਾਈ ਚਾਂਸ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਐਸਲੋਟਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਛਪੀਆਂ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੰਡੂ ਬੰਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ 2 ਘੰਟੇ, ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਸ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਫੀਲਿੰਗ ਅੱਛੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣੇ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਹੈ, ਅਲੀ ਸਰਦਾਰ ਜਾਫਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੱਡੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਰਤਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਰਦੂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸੰਚਾਰ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤੇ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਨਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਪੰਜਾਬ 83 ਨਾਵਲ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ। ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਘੁੰਮਣ ਕਿਸੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਮਸੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਸੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਜਨਬੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲੀਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੇਜ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ CID ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਓ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੋਗ ਦਾ ਕਾਰਡ ਜਿਹਾ ਛਾਪਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਲਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਦੋਂ ਲਿਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੜਾ ਮੂੰਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਚਿਆ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਚਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਚੀ, ਛਵੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ, ਅਮਰਤਾ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਬਚੀ, ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਬਚੀ, ਸੌ ਜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਲਮਾ, ਵੀਰਾਨ ਹੋਈ ਰਾਤ, ਤੇ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਬਚੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਜਦੋਂ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ 84 ਦਾ ਦੌਰ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 47 ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਅਸਤਿਤਵ ਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਟੋਟਲ ਮਾਹੌਲ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂ, ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਸੀ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਵੱਡੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਛਪੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮ ਫਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ
ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਰੂਪਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ। 2 ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਡਾਕਟਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, 2 ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਤੇਜ ਕਹਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਦੋਨੀ ਵਾਰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪਕ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵੇਗ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਵੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮਿਲਣ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬੰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਦਲੀਪ ਦਾ ਟਵਾਣਾ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਤੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਵਾਣਾ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਵਾਣਾ ਗੇਟ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਖੜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਟਵਾਣਾ ਮੈਡਮ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਡਾਇਰੀ ਖੋਲ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਾਇਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੋਲੀ ਤੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਦਰ ਖੋਲੀ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਅੱਗ ਦੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਹੁਸਨ ਆਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 6 ਸਤਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਵਾਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਏ, ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਵਾਣਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪਾਈ ਤੇ ਡਾਇਰੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਅੰਕ ਕੱਢਿਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਅੰਕ ਕੱਢਿਆ। ਉਸ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਛਪਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 5 ਦਰਿਆ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਤੌਰ ਸਹਾਇਕ ਸੰਪਾਦਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਸਿਸਕ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੜ ਗਿਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁੱਗਲ ਵਰਤੇ ਪੁੱਟ ਵਰਤੇ ਸ਼ਬਦ ਠੰਬਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸ਼ਬਦ, ਰੁਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਗੁਣਗੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਦਲ ਗੱਜ ਰਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਰੁੱਤ ਕਣੀਆਂ ਦੀ ਆਈ ਨਾ ਕਰ ਅਤੜੇ। ਅਤੜੇ ਹੁਣ ਕੋਠਵਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਰੁੱਤ ਕਣੀਆਂ ਦੀ ਆਈ ਨਾ ਕਰ ਅਤੜੇ ਵੇ, ਕਣੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਮਾਹੀ ਤੇ ਹੰਝੂ ਤਤੜੇ ਵੇ। ਤੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਮ, ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋਟ ਕਰਤੀ, ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਤੀ ਜਗੀ ਤੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ 2 ਸਤਰਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਰਾਈਟਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ 'ਚ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਤੱਤ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਆਮਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਮ ਕਵਿਤਾ ਕਿਤੇ ਉਤਰ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਣੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭੋਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਹਰੀ ਵਾਰ ਜੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜਮਾਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ,
ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆਇਆ ਤੇ